जड़े सुंदर महिला एसपी मैडम को पाखकू गोटे गाँव बारंबार अभियोग चिट्ठी आसूला। से अभियोग पत्र रे केवल गोटे कथा ही लेखा होइथिला कि आम गाँव रे प्रत्येक झील कुआरी अवस्था पाद रखिबार अल्प किछि दिन पर गर्भवती हो जाउछंती। आमे जानि नाहु कि एपरी काहेकि हेउची ना। हाँ, से युवती मानकर कहा सहित प्रेम संबंध रहिची नाई, सेमाने विवाह करजंती। आउ एमती भी आम घर को केही अजणा अचिना युवक एपरी कि संपर्कीय युवक मानकर जीवा आसिया मध्य नाही, किंतु जना नाही युवती माने किपरि गर्भवती हेउचंती। एई सबु पत्र को पढ़ी एसपी मैडम एकदम आश्चर्य हो जाइछंती कि यह किपरि संभव होई परिबो। आउ ए तो बहुत आश्चर्यर कथा कि जेतेबेले युवती माने कौनसी युवक मानक सहित कथा हेउनांती, सेमाने अविवाहित अछंती आउ कौनसी पुरुष मानक सहित संपर्क रखुनांती, तो यह किपरि संभव होई पारिबो। यह ऊपर बहुत भाबिबा आउ चिंतिबा परे मैडम गोटे बहुत बड़ पदक्षेप नेइचंती। मैडम से गाँव को जाई एई विषय बहुत भलरे जांच करिचंती कि प्रकृत रे केमिति युवती माने गर्भवती हेउथिले, बंधु माने कौन थिला एहा पछर रहस्य, आउ मैडम एई रहस्य उपरु किपरि पर्दा हटाउचंती। आसंतु जानिबा कहानीर पूरा सत एई वीडियो माध्यम रे। किंतु वीडियो रो आगो को पढ़िबा पूर्वरु गोटिए छोट निवेदन। कहानीटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित मो चैनल को टिकिए सब्सक्राइब मध्यम करदेबे। बंधु माने आजिर एई सत कहानी मु आपण समस्त को सुनाइबाकू जाउछि। एई कहानीटी बहुत इंटरेस्टिंग अछि। आपण जदि एई कहानीटी को आरंभ रु शेष पर्यंत सुनिबे तो बहुत चिंतारे पड़ी जिबे, भाबिबा पई बाध्य हेबे कि प्रकृत रे एहा किपरि होई परिबो। कुआरी युवती माने बिना को प्रेम की बिना स्वामी रे किपरि गर्भवती हेउथिले। तो आसंतु बंधु माने जानिबा एई सत कहानीटी। एई कहानीटी बालेश्वर जिलार गोटे छोट गाँ। से छोट गाँ रे जो झियो माने कुआरी अवस्था रे पाद थौथिले तो सेमाने गर्भवती हो जाउथिले। एई घटना को देखी गाँ रो सब लोक माने बहुत चिंता रे रहिबारे लागिले। गाँ रे बहुत गभीर नजर समस्ते रखिबारे लागिले। समस्ते निज निज झियो मानक ऊपर एते कड़ा नजर रखिले कि सेमाने दिन राति निज निज झियो मानक विषय रे चिंता करिबारे लागिले। झियो मानकू एकाकी बाहर को जीवा पाई देले नाही कि निज घर भीतर को कौनसी व्यक्ति को आसीबाकू देउ नथिले, कारण सेमानक मन रे ए भय रहउथिला कि आउ एमिति न हेउ, आम झियो गर्भवती हो जाऊ। किंतु कौनसी व्यक्ति घर भीतर को आसु नथिले कि झियो माने मध्य घर बाहर को एका जाउ नथिले। किंतु तथापि गोटे दिन जने झियर पेटरे बहुत जंत्रणा हेउची, पुणी ताकू सहरर मेडिकल को निया जाउची। सेठारे डॉक्टर तांकू कहउचंती कि तुम झियो गर्भवती अछि। एई कथा सुनी से व्यक्ति जनक बहुत चिंतारे रहि जाउचंती आउ कांदिबारे लागुचंती। एबे से भाबुची कि समाज को मु किपरि सान्मा करिवि आउ कोन कहिबि, जेतेबेले कि मो झियो कोनसी भूल करि नाही, मो घर को मध्य कोनसी युवकंकर जीवा आसीबा नाही। मो झियो सहित किपरि एते बड़ भूल काम होई परिबो। एबे झियोटीर मां झियो को पचारुची कि झियो तू केउ व्यक्ति सह कथा हेउचु कि ना तोर केही प्रेमी अछंती। एई सब कथा सुनिबा परे से झियोटी कांदिबारे लागुची आउ कहूची कि माँ मोर सेमिति किछि भी नाही। तुमे तो बहुत भलरे जानिछ कि गाँ रे जे झियो माने कुआरी तो पाइछंती से माने गर्भवती हो जाइछंती। तो से कहूची कि माने मोर सेमिति कहा सहित संपर्क नाही आउ कहा सहित प्रेम संबंध मध्य नाही, किंतु मु बुझी पारली नाही कि मु किपरि गर्भवती हेली। तो एई घटना को देखी गाँ रे बहुत बेसी नीरवतार परिवेश सृष्टि हो जाउची। सबु लोक मानकर मन आउ मस्तिष्क रे केवल गोटे कथा घुरी बुलुतला कि एई समस्यार समाधान किपरि खोजि पारिबु। सबु लोक चिंतारे आउ भयभीत भितरे रहुथिले। सबु लोक संध्या 8टा समय हेले समस्ते निज निज घरर द्वार आउ झरका कबाट बंद करी रहिबारे लागिले। निज झियो मानक ऊपरे कड़ा नजर रखिले, किंतु या परे मध्य सेमानकर जे कथा को डर रहुथिला से सबु कथा सेमानक झियो मानक सहित हुए। तो सेतेबेले श्याम सिंह निज झियर अभियोग पत्र निज हाथ धरी सहर रे जे महिला एसपी मैडम रहुथिले, जहांक ना थिला रेणुका सामंत राय, तांको पाखरे जाई पहुंची जाउची। सेठारे कांदी कांदी हाथ जोड़ी कहूची कि मैडम मु बहुत चिंतारे अछि।
କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମର ପୁରା ଗାଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛୁ। କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ପକାଇ ଶୋଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ଆମ ଝିଅମାନେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମହିଳା ଏସ୍ପି ବହୁତ ଭାବନାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ହସ ଯେତିକି ଆସୁଛି, ରାଗ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ଆସୁଛି। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ ତୁମେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ ନା କଣ? ଭଲା କୋଉ ଝିଅ ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ବୋକାମି କଥାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କହୁଛ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଝିଅ କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ଚକ୍କର ଚଲେଇଥିବ। ଏବେ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଉ କହୁଛି କି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଘଟଣାରେ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁର ବହୁତ ଝିଅ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କୁଆଁରୀ ବୟସରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଜେ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବିଲକୁଲ ସତ। କେବଳ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଗାଁର 15ରୁ 16 ଝିଅ ଏଇପରି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ବାହାଘରରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କର, ସେଠିକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରେମ ତ ନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅର କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତୁ କି ଆମ ଝିଅ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝିଅ କୁଆଁରୀରେ ପାଦ ଥୋଉଛନ୍ତି ତ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରାଉଛୁ ତ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଏତେ ସାରା ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ପୁଣି ଆମେ ତ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛୁ ଆଉ ଦିନ ରାତି ନଜର ରଖୁଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ଏକାକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଶୋଉଛୁ। କେହି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ଆମେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, କାହାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁଛୁ। କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ରହୁଛି। ପୋଲିସ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ହଇରାଣରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୋଲିସ ମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏସିପି ରେଣୁ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛୁ କି ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଆମେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ କଟକଣା କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଁର କେବଳ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଝିଅ ନୁହଁ, ବରଂ ପୁରା 15-16 ଜଣ ଝିଅ କୁଆଁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିପରି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥା ଥିବ, ନଚେତ୍ ଝିଅମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବେ। ହୋଇପାରେ ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କି କାରଣ ଜାଣିବା ଯଦି ତୁମ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାରଣ ଖୋଜିବି କି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଣ ହେଉଛି। ୟା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜର ବେଶକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗଟିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କେଉଁ ଭିକାରିଣୀ ପୁଣି ସେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାରା ଦିନ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଉଛି ତ ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ, ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ରାତି ଏଇଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସାମ୍ୟ ସିଂ କହୁଛନ୍ତି କି ଛାଡ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଯଦି କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତ ମୁଁ କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି କଥା ନାହିଁ,
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସମାନ, ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ସିଂ ସେଇ ଭିକାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଶୋଇ ରୁହ, ଆଉ ତୁମର ଯାହା କିଛି ବି ଖାଇବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ଭିକାରୁଣୀ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସିଂ ନିଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି 12ଟା ହୋଇଯାଉଛି ତ ମ୍ୟାଡମ ଚୁପଚାପ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଳିରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ରାତି ସମୟରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ୟାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଏଇପରି ଗଳିରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଘରଟି ଖାଲି ପଡିଥିଲା, କାହାର ବି ଯିବା ଆସିବା ନଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ହାତ ଗୋଡ ଠିକ୍ ସେ ସିଧା ପଡୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଗଳି ଭିତରକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଘରର ମେନ୍ ଗେଟକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଟିକିଏ ବି ହଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳି କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଛିଡା ହୋଇ ମତେ କୁହ କି ତୁମେ 2 ଜଣ କାହିଁକି ଏଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ତ ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ, ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଇ ଭିକାରୁଣୀ, ୟା ପାଖକୁ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ବି ହଟିଯା, ନଚେତ ଆମେ ବି ତତେ ଗୁଳି କରିଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ପବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ଭିକାରୁଣୀ ତ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ତ ସେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମ୍ୟାଡାମ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେଉଁ ଭିକାରିଣୀ ନୁହଁ, କୋଉ ଭିକ ମାଗିବାର ଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ସିଂ ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବେଶ ବଦଳାଇ ଆସିଥିଲି କି ତୁମ ଗାଁରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ କି ତୁମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଏବେ ଗାଁ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ କି ସେଇ ଯୁବତୀ ମାନେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ପୋଲିସ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଥାନା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ନିଜ ତାରିଖରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ କୁହ କି ରାତି 12ଟାରେ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ। ସେମାନେ ପୁଲିସର ମାଡ ଖାଇ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ କେବଳ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ କି ମଦ ପିଇ କରି ଆସୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉ, ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦିନ ସମୟରେ ଦେଖୁ ତାପରେ ରାତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମଝିରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଉଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ଝିଅ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦଉ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ନିଦରେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୁଆଇ ଦେଉ ଆଉ ତାପରେ ତା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁ ଆଉ ତାପରେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ଆମର ଏବେ ଏହା ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇ ଘରେ ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଆଉ ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇ ଝିଅ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏସପି ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକିରେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ
ଏବେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ କି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାର, ଏମାନେ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା ପୁରା ଗାଁରେ ଜଣା ପଡିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଏଇ କଥାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଏଇପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମ୍ୟାଡାମ ଏହିପରି ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀର ବେଶ ନେଇ ରାତିରେ ଗାଁରେ ରହି ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡାମ ରେଣୁକା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ରାୟ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ।